وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والأنبياء المرسلين الصحابة أجمعين وجل الأرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سلام وشيخنا ورب أرواحنا في حجيري الدين من الخير وشيخنا ورب أرواحنا وهي من خير والشيخ محمد بن حسن والشرف وصولهم وضرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأماتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Mana bacanya? Anta a'lamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anta a'lamu minhum بالثنائي والتقبيه فأوحى الله تعالى إليه يا موسى صدق قومه فيما حكوا عنه من سوء أفعاله غير أنه تشفع إلي عند وفاته بثلاثة أشياء لو سأل بها مني جميع المذنبين من خلقي لأعطيته فكيف لا أرحمه وقد سأل نفسه وأنا أرحم الراحمين. قال موسى يا ربي وما الثلاثة؟ قال الله تعالى لما دنت وفاته قال يا ربي أنت تعلم إني كنت أرتكب المعاصي وكنت أكره المعصية
في قلبي لكن اجتمع في 3 خصال حتى ارتكبت المعصية مع كراهة المعصية في قلبي. أولها هوى النفس والرفيق السوء وإبليس لعنة الله عليه. وهذه الثلاثة ألقتني في المعصية، فإنك تعلم مني ما أقول فاغفر لي. والثانية قال يا ربي إنك تعلم بأني ارتكبت المعاصي وكان مقامي مع الفسقة، ولكن أحب صحبة الصالحين والزهدهم والمقام معهم كان أحب إلي من الفاسقين. والثالثة قال إلهي أنت تعلم مني أن الصالحين كانوا أحب إلي من الفاسقين، حتى لو استقبلني رجلان صالح وطالح لقدمت حاجة الصالح على الطالح. قال في رواية وهب بن منبه قال يا ربي لو عفوت وغفرت ذنوبي يفرح أولياؤك وأنبياؤك ويحزن الشيطان عدوي وعدوك. ولو عذبتني بذنوبي يفرح الشيطان وأعوانه ويحزن الأنبياء والأولياء. وإني أعلم أن فرح الأولياء إليك أحب من فرح الشيطان وأعوانه، فاغفر لي. اللهم إنك تعلم مني ما أقول فارحمني وتجاوز عني. قال الله تعالى فرحمته وغفرت له وتجاوزت عنه فإني رؤوف رحيم، خاصة لمن أقر بالذنب بين يدي، وهذا أقر بالذنب وغفرت له وتجاوزت عنه. يا موسى افعل ما أمرتك فإني أغفر بحرمته لمن صلى على جنازته وحضر دفنه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى. Masih nyambung kemarin ya cerita tentang ada satu orang yang terkenal fasik ya, yang orang-orang kampung semua tahu bahwa ini orang-orang fasik. Fasik artinya al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, seorang fasik. Laki-laki pakai cincin emas tuh ya, kemudian pakai kalung, pakai apa lagi tuh, pakai giwang, giwang gedean kan tuh, kayak batu bacan. Pakai giwang laki-laki nggak boleh tuh ya. Laki pakai apa lagi? Gelang, pakai gelang. Mau gelang apa lagi nggak boleh, hukumnya laki-laki. Laki-laki pakai gelang yang di kaki tuh, itu nggak boleh. Terkenal juga sih. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh semua itu. Jadi laki-laki itu hukumnya fasik. Kalau sehari demikian ya, pakai gelang, pakai itu, pakai kalung, pakai anting itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan fasik.
Jadi ada orang fasik tuh, ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian meninggal dunia. Orang-orang kampung semua sudah apa tuh? Udah tahu kefasikannya. Ini namanya fasik yang mu'lin. Karena ada fasik yang ghair mu'lin. Ada fasik yang mu'lin, ada ghair yang fasik ghair mu'lin. Ada orang fasik yang dia terang-terangan. Dia menyatakan kefasikan di hadapan orang lain tuh. Itu namanya fasik mu'lin. Ada lagi yang fasik yang ghair mu'lin. Fasik yang tidak terang-terangan. Kalau lagi mabuk, ngumpet gitu, ketemu orang pakai peci, malu, kayak begitu tuh kan suka begitu ada orang dia lagi nongkrong, dia lagi nggak benar, dia malu sama kita orang tuh. Itu namanya fasik apa? Ghair mu'lin tuh. Atau dia mabuknya di rumah gitu, udah becek keluar baru ngacotnya di luar, gitu namanya fasik apa tuh? Ghair mu'lin tuh. Jadi ada fasik yang mu'lin, ada fasik yang ghair mu'lin. Nah, fasik yang ghair mu'lin itu tadi itu. Fasik yang tidak menyatakan kefasikan di hadapan orang banyak. Sementara fasik yang mu'lin adalah fasik yang apa tadi? Menyatakan kefasikan di hadapan orang yang banyak. Nah, ini ada orang meninggal dunia di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fasiknya fasik yang apa tuh? Yang mu'lin tuh. Yang mu'lin. Ini harus sih, Enggak, tadi udah bagus. Yang di belakang kita sebutkan bagus tadi udah. Jadi ada orang yang fasiknya fasik yang mu'lin, ada orang yang fasiknya fasik yang ghair mu'lin tuh. Di zaman Nabi Musa ada satu orang yang fasiknya fasik apa? Mu'lin tuh. Orang kampung tahu semua, dia fasik nggak orang di kerjaannya tuh. Tukang mabuk, tukang judi, tukang nyambung ayam, tukang kodain perawan orang. Tukang bawa kabur perawan orang tuh, orang tahu semua itu orang yang apa? Yang fasik yang mu'lin. Kan nggak enak sih kan harus sih. Jadi ada fasik yang ghair mu'lin, ada fasik yang mu'lin tuh. Nah, mu'lin nih orang tahu semua sekampung, sampai pada akhirnya ini orang meninggal dunia, langsung jenazahnya diapain kemarin tuh? Seret dibawa kemarin tuh. Sampah tuh. Saking orang kampung udah nggak senang, udah nggak demen tuh kan begitu gitu ya. Coba di ente nanya sama deh. Ada orang yang fasik meninggal, kita bilang innalillahi walhamdulillah. Alhamdulillah bagus dia mati deh tuh. Jadi jangan pada antum kampung lagi ke begitu tuh. Jadi sampai begitu tuh. Orang-orang kampung saking udah nggak sukanya, pasti orang meninggal dunia langsung ditarik seret-seret dia punya jenazahnya langsung dibuang kemana tuh? Tempat sampah. Tapi Allah perintahin kepada siapa kemarin tuh? Nabi Musa, cari itu jenazah itu orang. Dia merupakan wali min awliyaillah, termasuk kasih Allah. Itu luar biasa tuh. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah sama dia begitu. Bahkan bukan orang muslim yang fasik, orang kafir. Orang kafir baru masuk Islam jadi wali. Subhanallah. Jadi ada orang kafir baru masuk Islam, ada satu wali abdal meninggal dunia, langsung digantikan oleh itu orang kafir yang baru apa? Masuk Islam. Apalagi orang muslim, orang mukmin yang dia udah apa? Udah kembali kepada Allah, udah taubat dengan taubat nasuha, itu demikian. Jadi nggak bisa dipungkiri itu. Orang yang dulunya belepotan dosa, orang yang dulunya penuh dengan maksiat, orang yang dulunya gemar dengan berbagai macam pelanggaran hukum terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi dia taubat dengan taubat dan nasuha, bisa jadi wali. Bisa, kalau ini nggak bisa, nggak bisa. Jadi wali terbang semua, benar enggak? Dari bawah kita nggak bisa nggak kalah sama terbang. Usahain makanya. Nggak ke atas. Lalu kita makan mati, kalau dia ke atas. Ada nggak bayangin ada terbang? Aku terbang, jelek banget kali. Superman is dead. Mau ditimpain Arif is dead. Ya, begitu ya. Jadi waliullah begitu. Dia punya. Jadi kita nggak bisa vonis ini orang ahli maksiat
Kemudian ini orang kelihatan dosa, kotor di hadapan Allah, enggak juga. Nanti ini orang kita nggak tahu. Sendiriannya dia merenung, dapat teman yang baik, tetangga yang baik, yang openin dia bawah, dia sadar bahwa dia adalah seorang muslim, seorang mukmin. Akhirnya ini orang taubat dengan taubatan apa? Nasuha. Dari sendirian nangis, ingat dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan demikian tuh. Yang pada akhirnya tahu-tahu ini orang adalah kekasih Allah, kan demikian. Tapi kalau Anda ente nggak bisa ya, jangan ya. Jangan merasa awal diri, diri wali ngomong terus serem juga gitu. Jadi ente jangan tertipu dengan orang yang demikian, jangan. Bisa begini, bisa gitu, itu bukan wali. Wali sekarang paling ngumpet, wali sekarang itu pada apa? Paling ngumpetin keramatnya di hadapan orang banyak tuh. Hanya beberapa orang yang tahu. Tapi ada wali yang memang dia mujahir di wilayahnya. Ada wali yang Allah izinkan untuk mujahir di wilayahnya. Dia menjelaskan secara nyata di hadapan orang banyak kewaliannya. Ada yang begitu memang. Jadi sekarang udah jarang. Tapi masih ada nggak? Masih ada kayak begitu tuh. Tapi begitu ingetin ya. Jadi orang yang memang dulunya belepotan dosa, yang dulunya pernah berbuat maksiat kepada Allah, dia mabuk, dijudi, diperkosa anak perempuan orang, kan begitu tuh. Dia macam-macam maksiat dikerjain, tapi akhirnya sebelum habis umurnya dia apa? Taubat. Dengan taubat apa? Opik nangis. Nggak pantas nangis. Akhirnya itu sama udah, kita udah pernah apa? Banyak apa? Dosa ya Allah, kita banyak udah akuin tangan kita, mata kita, lidah kita, kuping, kaki, kita akuin semuanya. Kita bukan orang bersih ya. Kita akuin dosa kepada Allah. Tapi sekarang kita udah apa? Udah jauh-jauhin, bahkan udah ada yang nggak sama sekali. Diajak begini, enggak, dia udah pengen kembali kepada Allah. Kayak begitu, ada orang begitu, subhanallah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Pertahanin tuh aja tuh. Jangan sampai apa? Jangan sampai besok balik lagi. Jangan tuh deh. Nanti kembali kepada Allah udah terus sampai kapan? Sampai mati udah. Itu kata Allah ya jalali wal ikram. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Setiap kebaikan ente ada ente sama. Yang ente kerjain ke sekarang malam Rebo, malam Kemis, malam Minggu, sama saya tahu itu kita kuliah, kita muter pengajian tuh. Udah tetap itu waktu. Ada temen nih, dia ngajak kita ada orderan gede nih. Nih orderan 1 miliar nih. Untung 1 miliar, dapatnya 1.000. Nih ngaji sampai orderan nih. Kalau orderan untung nih, lumayan duitnya. Kalau ngaji untung nggak? Untung nggak ngaji? Untung nggak ngaji? Ya ente ngaji untung nggak? Untung apa? Untung nanti di akhirat kita ngaji tuh. Jangan kita kalah dengan apa? Urusan dunia udah kalahin dunia kita. Nanti Allah jamin dunia kita itu. Ente ngaji dapat, duit dapat tuh begitu kan tuh? Iya kan? Kalau ente tidak ada duit, ngaji otomatis apa? Nggak dapat tuh tinggalin tuh. Ente pertahanin tuh. Waktu ente nggak kemana-mana, ente nggak kemana-mana kan jam 9 kemana ente? Ke kafe. Kan mukanya muka warteg. Orang itu ke kafe itu merinding. Kenapa merinding? Bayar aja. Kopi gocap segitu. Depan goceng. Aku pernah ke kafe masuk. Pas aneh dia belinya kopi gocap. Bagus bukan yang bayar. Ente tahu nggak es jeruk? Berapa es jeruk di kampung kita? Goceng 15.000, ini sendiri kecil 15.000 lah. Ya Allah, kita enak banget ayamnya. Minumnya sih enak. Kita enak banget. Jadi muka itu bukan buka kafe ya, buka apa? Jadi maaf kita ente sama. Jelas begitu ya. Jadi ente jangan sampai ada apa tuh?
Jangan sampai ente memvonis orang yang dulunya berbuat dosa, maksiat, di orang kotor di hadapan Allah. Tentu tuh. Barangkali kita lebih kalah dengan dia tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti kalau pengen nangis sendiri di luar ketawa-tawa, jangan di luar nafik. Ini dosa. Aku yakin kalau penangis hujan gitu. Betul udah nggak bisa. Kita akuin deh, kita dosanya banyak ya Allah ya Allah ya Rabbi. Jadi demikian ya, jadi jangan sampai nonton seorang lagi yang berbuat dosa kotor, jangan. Kita nggak tahu ini orang sangat begitu mulia di hadapan siapa? Allah Subhanahu. Ini kejadian kan dari zaman Nabi Musa demikian tuh. Ada seorang wali dikasih Allah, tapi orang kampung sudah apa? Nyatakan memvonis kefasikannya itu sekampung sampai diseret waktu dia mati dibuang ke tempat sampah. Allah perintahin dari Musa, cari jenazahnya, urusin dia, sholatin, mandiin, kafanin, kemudian kubur itu. Dia merupakan kekasih aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, fa'anta a'lamu minhum bil-thana'i wa taqbihi. Kata Nabiullah Musa alaihissalam, ya Allah, engkau merintahkan aku untuk apa tadi? Untuk mandiin, untuk sholatin, untuk apa lagi? Kafanin, kemudian lagi kuburin. Sementara ya Allah, orang kampung mereka pokok yashhaduna alaihi. Mereka semua mensaksikan ini orang adalah orang yang apa? Yang fasik. Fa'anta a'lamu minhum bil-thana'i wa taqbihi. Engkau lebih tahu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Memuji atau menjelek-jelekan dia ya Allah. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Makanya sekali lagi aneh sama. Jangan suka hati kita berburuk sangka, apalagi memfonis terhadap orang yang baru apa? Baru taubat tuh. Jadi nggak ada hijrah, nggak ada ya. Hijrah nggak ada ya. Nggak ada apa tuh? Taubatan. Rasulullah nggak ada hijrah. Apaan hijrah? Dari kota Jakarta ke Surabaya hijrah. Nggak ada hijrah. Yang ada apa? Taubat dengan taubatan nasuha, bukan taubat sambut, taubat dengan taubatan nasuha. Yang dulu berzina, tinggalin semuanya perzinahan. Yang dulunya sering mabuk, tinggalin seluruh. Tinggalin semua itu namanya dengan taubatan apa? Taubatan nasuha. Ini orang kayak begini kalau sampai mati, sampai kayak begitu akhir hayatnya pasti husnul khotimah. Pasti dia orang apa? Husnul khotimah. Kemudian kata Rasulullah SAW pada hadis yang lain, tempat-tempat yang dia dulu pernah berbuat dosa kepada Allah, itu tempat jadi lupa untuk bersaksi di hadapan Allah. Allah. Ini kan gini sekarang nih, rumahnya rezeki sekarang ini. Ini tempatnya ente ijik sekarang nanti bakal jadi apa nih? Saksi baik di hadapan siapa? Allah. Makanya sering bilang, ente kalau ngaji, duduk jangan apa? Pindah-pindah. Sini aja tuh sampai ente mati. Sini udah diam aja dalam kumur. Sampai ente akhir habis umur ente tetap apa tuh? Terus ada. Jadi pas guru ngelihat ente nggak ada, kemana si Fulan? Sakit. Kemana si Fulan? Meninggal. Al-Fatihah. Guru nggak nangis. Jadi kayak begitu ente jangan sampai ente apa laginya? Pindah-pindah. Oh yang biasa di sini depan. Terus kalau hilang ketahuan. Nah absen anak ketahuan. Tidak tahu. Anak nggak datang kemana nih? Oh sampai ceweknya saya lagi jalan. Kemana ke kafe? Bohong. Kafe. Kayak begitu ya. Jadi sampai demikian tuh. Sampai orang kampung menyaksikan punya orang fasik dengan fasik yang menjaharkan dia punya apa tadi? Kefasikannya. Kata Allah, ya Musa, sadaqa qaumuhu fi ma haqu anhu min su'i af'alihi. Benar kaumnya. Orang kampung benar semua. Yang mereka ceritakan kepada engkau tentang kefasikannya. Benar orang kampung semua itu. Mereka tahu semua ini orang kerjaannya begitu begini. Benar semua kerjaannya itu. Mereka tahu semuanya. Ghairu annahu tashaffa ilayya inda wafatihi. Sebelum dia meninggal, dia mohon kepada aku. Nih, lihat tuh. Ada pendosa, ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, terlampau luar biasa dia punya kejahatannya, dosanya di hadapan Allah. Tapi sebelum dia mati apa? Minta doa kepada Allah. Ya Allah, kayak begini.
dengan 3 hal. Bila tadi asya'a. Kata Allah, "Lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibina min khalqi la'a'taituhu." Kalau semua hamba-hamba aku yang berdosa meminta kepada aku seperti ini yang dia minta kepada aku akan berikan permintaan itu hamba, ya Allah. Jadi kalau kita nyontoh doa yang dia pernah doa kepada Allah, pasti Allah akan Allah terima, Allah berikan tuh. Ini orang luar biasa, pendosanya pendosa yang kelas berat ini di hadapan Allah, tapi ini orang malah menjadi orang yang sangat mulia di hadapan Allah. Fakaifa la arhamhu? Bagaimana aku tidak merahmati dia, menyayangi dia? Waqad sa'ala nafsahu wa an arhamur rahimin. Dia sudah minta kepada dirinya, di hatinya dia minta kepada aku, sedangkan aku Tuhan zat yang paling sayang. Allah paling sayang kepada hambanya. Ini ada hamba Allah dulunya dosa, dulunya pendosa, dulunya berbuat apa? Maksiat, melanggar hukum Allah. Tapi ini hamba Allah kembali kepada Allah. Nabi gambarin tuh. Nabi kasih tahu, ente lagi pergi ke sebuah tempat. Yang tempat itu ente belum pernah injak. Ente bawa ATM, mustahil ya. ATM bawa nggak diisi ya. Tapi gitu ya, 15.000. Ente bawa ATM, ente bawa perbekalan. Anak-anak lagi tanggul, mana bawa apa? Kopi. Bawa kompor gas. Es gila. Semuanya. Benar juga tapi di rest area tuh makanan apa? Mahal-mahal, betul tuh. Di otaknya emang otak sehat semua. Pengalaman dulunya jadi baik gitu. Dia tahu tuh kemana-mana. Bawa telepon, ada yang bawa telepon sebelum jalan udah kerja. Orangnya sih ada. Ada yang bilangin. Jadi gimana? Dibawa kopi, dibawa mie, dibawa lontong. Dibawa lontong satu plastik, nggak bagi-bagi temen, basi besoknya. Jadi bawa perbekalan udah kumpul semua tuh. Pas sampai tempat tujuan yang dia belum pernah dia tunjukin, katanya, duitnya hilang, ATM-nya hilang, mobil yang dipakai hilang, makanan yang dibawa hilang semua. Gimana yang perasaan gitu? Di kampung orang, gak punya apa-apa. Bingung nggak? Bingung. Kalau teman banyak apa? Kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Teman sama semua. Banyak sama. Sama. Nangis di kampung orang, kan begitu. Sendirian di kampung orang, duit kita hilang, kemudian lagi perbekalan hilang, apalagi dari itu kendaraan hilang semua, kita bingung. Pas tidur bangun melek, tahu-tahu ada yang nganterin motornya, mobilnya, ada yang nganterin ATM-nya, ada yang nganterin duitnya. Kira nggak gitu? Kira Rasulullah SAW, Allah lebih bahagia, Allah lebih girang terhadap siapa? Seorang hamba yang dulunya pendosa. Dulunya apa? Pendosa dulunya ahli maksiat, tapi dia taubat kepada Allah dengan taubatan apa? Subhanallah. Makanya itu jangan suka ngeremehin orang yang apa? Yang dulunya nongkrong, yang dulunya mabuk, jangan remehin. Karena dia bilang kali, openin dia, tegur, sapa dia, bagi rokok dia, kan begitu. Nongkrong ala kadar sebentar kita ngomong, bercanda, ngomong apa aja, ngomong agama jangan. Ngomongin motor, ngomongin mobil, ngomongin catur, ngomongin cewek, kan begitu tuh. Tawa-tawa aja udah, jangan. Assalamualaikum. Jumlah tiga, 1, 2, 3. Ya pasti. Ya pasti. Lo nyanyi aja udah. Kita nggak begitu, cara kita nggak begitu. Kita deketin dia, itu apa dia kan sebentar nongkrong doang. Kita main catur, ada tuh begitu, ada tuh main catur, main gaple, habis subuh kita main catur, main anak kayak begitu gitu ya.
main gaple, kita main gitar. Tapi subhanallah, di orang itu pada apa? Pakai tobat dengan tobatan apa? Subhan, itu yang paling penting. Jadi kita jangan sampai kita paling benar ya. Itu yang kayak begitu, kita khawatir malah dia lebih apa? Lebih mulia di hadapan Allah ketimbang diri kita orang, kan begitu. Ya begitu ya, mesti begitu ngajak teman-teman yang kita tangkap yang apa tuh? Yang masih apa? Masih nongkrong, masih mabuk, bener dia orang, selamatin dia orang. Yang udah selamat, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, itu selamat, udah alhamdulillah, udah selamat, dikit-dikit udah mau kenal agama, sadar sama agama kita seorang hamba Allah, seorang umat Rasulullah, kira-kira kita amal dikit-dikit sebisa kita. Kadang-kadang subuh, kadang-kadang zuhur, kadang-kadang asar, ingat kadang-kadang kan maghrib kagak, nanti isya sembahyang, nanti subuh sembahyang, zuhur kagak, kalau lagi sebuah. Tapi dengerin ya, alhamdulillah masya Allah lah kan. Udah kayak begitu dia udah tobat ngasuh. Alhamdulillah, masya Allah, orang yang bikin girang orang nanti di akhirat ketemu lagi semua di sono tuh, gitu tuh. Biasa lagu ma'aman ahabba. Nanti orang di akhirat dia berkiamat ketemu dengan orang yang dicintai. Ente cintanya siapa? Cintanya artis, sama aktor. Apa itu yang Korea itu apa sih? Korea itu? K-pop apa? K-pop apa sih? Boyband. Dongkok. Hah? Dongkok. Oke lo dongkok. Kumpul dongkok. Apa sih yang di Korea tuh yang orang pada gandrung apa sih namanya? Jongkok. Jongkok tuh yang ditemukin. Iya orang pada ngepen kayak begitu ya Allah. Bukan nggak boleh, silakan aja itu. Tapi jangan lupa, yuhsalul mar'u ma'aman ahabba, nanti dia berkiamat, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa? Orang yang dicintai dia. Siapa yang lo cintai di dalam dunia? Nanti dikumpulkan nanti di akhirat di masalah apa ya? Dia orang semua tuh. Kita cinta sama guru, cinta sama ulama, cinta sama sahabat. Nanti insya Allah kelompok di sono gitu. Kalau sekarang kita cintanya sama siapa? Sama jongkok, sama jongkok. Dulu zaman kita Elsa ya. Ini yang tua-tua tahu Elsa. Yang muda tahu Elsa. Tahu Elsa? Hah? Ada tahu Elsa ini? Hah? Nanti berarti bukan orang tua nih. Elsa yang Meteor Garden tahu ya nanti? Nggak tahu, belum lahir ya? Aku belum lahir, bingung dia mukanya. Iya. Itu tuh ada orang Korea tuh ada Elsa tuh. Gandrung, Meteor Garden tuh filmnya tuh, ya Allah. Kita sekarang cintanya dengan siapa tuh? Dengan orang-orang yang baik, dengan guru-guru yang baik, dengan para ulama. Sebelum nanti kita insya Allah dia berkiamat akan dibangkit, dikumpul bersama siapa? Mereka semua insya Allah. Jadi kita begini nih ngumpul jangan apa? Jangan risau deh, terus ngumpul. Makan, ngumpul. Nggak makan juga ngumpul. Boleh parah. Emang semua pakai aja. Masa gak makan ngumpul? Gak makan bubar, gak makan di sini. Kata Rizky di sini gak ada makan-makan, gak ada. Makanya bukan titik buat makan ya. Titik buat apa? Buat ngaji, buat belajar gitu. Jadi alhamdulillah, masya Allah. Kita tidak pernah titik buat apa? Buat makan. Jadi pengajian kita bukan pengajian apa? Makan-makan, bukan. Kalau ngaji, pulang. Yang pengen makan sendiri bawa apa itu di rumah langsung di rumah ya. Besok kalau yang pengen bawa silakan tuh, nanti pas kelar makan bareng-bareng nih, aneh bawa ini kayak begitu tuh. Itu yang jadi promotornya Bang Bolong, Bang Bolong. Orang itu, orang tapi Bang Bolong gelas ada tujuh anak tujuh begitu. Ada 5 bolong ya, ada 5 ya, ada 5. Nah, tuyul. Sekarang nih malam anak tua lebih banyak. Jadi hati-hati. Ada 5 bolong, ada Abdul, ada Abdul, ada Abdul. Oke ya, boleh kade baca ceweknya. Bilang aku jangan begitu bilang.
aja mau pulang kalau ngaji gitu terus bilangin. Takutnya nanti habis ngaji bawa cewek ketabrakan sama cewek lagi belum kan. Masuk itu viral. Viral. Jelas begitu ya. Jadi orang yang tadinya berbuat dosa, tapi dia minta kepada Allah 3 hal tuh. Kata Allah, kalau seandainya seorang hamba Allah yang berdosa, yang banyak berbuat dosa kepada Allah, minta seperti yang dia minta, pasti akan apa? Aku berikan yang dia minta tuh. Qala Musa, ya Rabbi, wa ma thalatha ya Allah, yang 3 hal itu yang diminta apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lamma danat wafatuhu, tatkala dia pengen mendekati kematiannya, ya Allah, serem dalam kata sakratul maut. Seorang akan mati, ya mutul mar'u ala ma'asya. Ente mesti ingat tuh, kata Rasulullah SAW, ya mutul mar'u ala ma'asya, ibadu ala mamata. Seorang akan meninggal dunia tergantung aktivitas yang biasa dia kerjakan sehari-hari. Ente biasa main apa? Main perempuan, bawa perempuan, nanti meninggal lagi begitu. Ada orang yang biasa mabuk, belum kembali kepada Allah, nanti meninggal lagi begitu deh. Lagi pas kayak botol masih di mana? Di tangan. Habis umurnya Allah, botol masih di tangan. Teman-teman yang datang ngelawat pada bawa botol semua. Nanti di kuburan tuh siram pakai botol. Apa namanya itu? RIV apa namanya itu? Tapi pakai rep tuh, res. Hah? Res ya apa? Hah? Apa? Apa itu saya katakan RIV apa namanya? Res? Invest ya, invest. Jadi istirahat nyaman gitu damai. Ada belum malaikat nggak mungkin. Res invest gitu. Fish yang ini yang damai. Malaikat nggak damai kan? Ada damai, lagi begitu mati, kadang damai, kayak begitu. Kecuali kita ya udah tahu tentang apa? Kita ngumpul dari sini, pulang kita apa? Kesandung perawan mati. Kita nggak sengaja ada perawan lewat, jadi kesandung jatuh mati di pangkuan. Wah iya ajib aja. Ajib. Masih pujangan Gur. Masih. Saya butuh masih tunangan Gur jangan nih. Yang mau silakan. Jadi begitu ya. Yang mau terbaru ada apa? Masya, seseorang akan meninggal dunia tergantung apa tuh? Kegiatan yang biasa dikerjain. Kalau yang biasa main-main istiqomahin terus gak tinggal tuh. Pokoknya tempat kebaikan yang dihadir gak pernah tinggal terus diniatin. Ya Rabb pengen begini sampai apa? Sampai mati ya Allah. Sampai habis umur ya Allah. Nanti Allah bakal tuh main tuh orang tuh. Kayak begitu kerjaannya tuh luar biasa. Kan kita sendiri tuh orang-orang yang baik begitu. Yang boleh dengan kebaikan nasuha. Kemudian pada akhirnya berpulang ke rahmatullah dalam kondisi yang demikian. Habis ngaji mati, habis baca Quran mati, habis duha sebentar akhir mati. Ya Allah, kayak begitu nikmat. Yamutul mar'u ala ma'asya. Jadi pas ini orang menghendaki sakratul maut, kata Allah, qala, diminta kepada aku seperti ini kalimatnya. Ya Rabbi ya Allah, Anta ta'lamu minni, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Inni kuntu artakibul ma'asiyah. Dulu ya Allah, aku banyak berbuat dosa kepada Engkau ya Allah. Banyak berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Tapi waktu akrahul ma'asiyah fi qalbi. Aku nggak demen dengan itu maksiat di hati aku. Emang kerjaannya kerjaan maksiat. Tapi di hatinya apa? Ngeberontak hatinya. Dia nggak demen. Tapi emang gara-gara si Inam mutusin. Lari ke tempat jamu. Kemudian beli aku 35.000 dong. Tuang satu selapi. Dorongan kan kacang tuh. Kalau bawa pulang dipakai di plastik hitam.
sedotan. Ketawa loh. Kalau ngomong bener sama. Sekarang 3 udah awal kan nih. 3 bukan awal nih. Itu berapa orang lagi kan? Kayak begitu. Dia dulunya maksiat, tapi apa di hatinya? Benci terhadap apa? Maksiat. Lakin ijtama'a fiyya thalathu khisalin. Tetapi berkumpul pada diri aku ini ada 3 sifat. Hatta takabtul maksiyata ma'a karahatil maksiyati fi qalbi. Sampai aku melakukan itu maksiat, tetapi hati aku benci dengan maksiat yang aku kerjakan. Yang pertama apa? Awaluha yang pertama. Ini 3 sifat yang pertama. Hawa nafsu, dorongan tuh. Jadi hawa nafsu dorongan tuh. Itu pengen maksiat, itu ada hawa nafsu tuh. Di luar setan ini. Setan lain lagi, iblis lain lagi tuh. Jadi yang ada di diri kita apa? Hawa nafsu tuh. Hawa nafsu, hawa artinya pengen tuh. Ente pengen nafsu ente begini tuh, namanya hawa nafsu begitu. Ente pengen mabuk, itu ada hawa nafsu di situ. Jadi mabuk tuh kerjaan setan, iblis yang ngedorong ente. Buat itu hal itu yang dikerjain. Jadi awalnya apa tadi? Hawa nafsu. Yang kedua, warafiqus su'um, teman yang nggak bener tuh. Makanya ente kalau tahu ada teman yang baik, yang open sama ente, cepat-cepat deketin dia tuh. Jangan diapain? Jangan tinggalin tuh. Tahu gara-gara dia Allah ente dapat apa? Hidayah dari Allah, pasti dari Allah. Deketin terus sampai ente habis umur. Jangan sampai jauhin kayak begitu. Kayak subur nih, deket sampai rezeki terus sampai rezeki nggak masih hidup subur mati. Balik ke bokeh. Jadi jangan diapain, jangan tinggalin tuh. Itu gara-gara temen yang nggak benar, kita jadi nggak benar kerjaannya tuh. Tapi kalau ini ngumpulnya orang-orang yang nggak boleh tobat dan nasuha, dia udah mulai baik, deketin terus. Nanti kerjaan kita kan berubah tuh. Kita malu. Masa kita dosen kita ngimeng kan nggak mungkin. Ngimeng nggak mungkin di sini tuh. Itu udah kebatas dalam hukum Allah tuh begitu. Pelan-pelan dijauhin. Pelan-pelan kita hindarin terus sampai pada akhirnya enggak sama sekali itu demikian. Jadi pertama tadi apa? Yang pertama tadi hawa nafsu, yang kedua teman yang buruk yang enggak benar. Yang ketiga siapa? Wah iblis nih. Ini yang paling bahaya. Iblis punya prajurit. Iblis ini induknya. Setan jin itu adalah bagian dari zuriyahnya iblis. Iblis induknya. Namanya iblis adalah Azazil. Siapa namanya? Azazil tuh. Jangan namain anak ente Azazil. Kenapa tuh? Nama siapa tuh? Iblis Muhammad Azazil lagi. Itu Azazil nama iblis. Kalau yang penting ente namain nama Muhammad Azazil. Dengar pengajian Azazilnya tuh ambil terus bekernya. Oh bagus nih Azazil. Dulu kan pernah ngajar. Ada orang nongkrong, mereka kan kalau nongkrong itu suka tegur-tegurin. Dia ngaji dari luar tuh. Ada ngajar di masjid, dia dari luar. Jadi nggak pernah masuk, dia malu. Ada tegur dia, ente nggak pernah masuk kan malu. Orang-orang pada begini dia udah nggak apa-apa deh, luar aja. Dengar tuh. Ada seorang nabi waktu ada yang ngajar dan sampai namanya Hazkir. Sampai namanya Hazkir. Akhirnya dia punya anak, dia udah tobat dan nasuha sampai dia meninggal dunia tuh. Dia punya anak, dia nikah, punya anak, dinamain anaknya namanya Muhammad Hazkir. Allah. Namanya siapa anaknya? Muhammad Hazkir. Itu ilmu boleh dia dapat waktu dia nongkrong. Dia udah apa? Tobatan nasuha. Jadi ente orang semua tuh nggak semua orang yang nggak hadir majelis, nggak semua benci apa kita enggak. Tapi ada yang apa? Ambil manfaat dari besar itu demikian tuh. Itu ada yang udah sering banget begitu. Itu orang ngaji tapi dari mana? Di luar, dia nggak masuk. Dipakai celana jin, dipakai baju dia udah, setelan dia, jenis dia udah. Orang nggak tahu dia ngaji mana itu, tapi dia dengar tuh. Ada satu nabi yang bernama Hazkil, yang pada akhirnya dia tobat dan nasuha, kemudian dia nikah dengan seorang perempuan, sampai punya anak, dinamain anaknya. Sebelum anaknya dinamain Hazkil, dia ke rumah dia datang. Saat maafin, ini boleh nggak namain anak aneh Hazkil? Ya Allah boleh banget. Dinamain anaknya Muhammad Hazkil. Allah, itu
Orang kampung udah bilang dia berdosa, tapi apa? Akhirnya udah apa? Udah tobatan dengan tobatan. Ngajinya begitu tuh. Dia nggak mau ngumpul tiap hari, nggak mau. Tapi dia dari mana? Luar dari jauh dengerin. Oh ya, nah ini tadi ada bilang Azazil. Takut nanti ada benar. Azazil cakep nih. Itu nama iblis. 3 hal tadi ya, yang bikin dia terpuruk adalah perbuatan maksiat ya. Sementara hatinya nggak suka. Yang pertama tadi, yang kedua adalah teman yang buruk. Yang ketiga adalah iblis. Atullah, jangan dong iblisnya. Jadi pertama tadi hawa nafsu, yang kedua adalah teman yang buruk, yang ketiga adalah iblis. Ada ini orang wahadihi taladatu al-qarni fil maksiati Allah. 3 sifat inilah ya Allah yang membuat aku menjadi orang yang berbuat maksiat dengan Kau ya Allah. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu. Kau Maha tahu ya Allah yang aku ucapkan ya Allah. Faghfirli, ampuni ya Allah kesalahan dosa aku ya Allah. Ini permintaan dia yang berapa ini? Yang pertama tuh diakui, ya Allah saya bisa berbuat begini lantaran ada 3 sifat. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua teman yang buruk, yang ketiga adalah iblis. Ya Allah ampuni ya Allah berdosa-dosa aku ya Allah. Ini permintaan dia yang berapa ini? Yang pertama. Wakanya itu yang kedua. Kalau dia bilang, ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asiyah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Aku berbuat dosa pada Engkau ya Allah, berbuat maksiat pada Engkau ya Allah. Wa kana maqami ma'al fasaqati. Tempat aku memang bersama orang fasik, barang-barang yang pada mabuk, yang pada judi, yang pada berzina. Ya Allah, barang-barang ya Allah, tempat aku ya Allah pada bersama mereka semua. Tetapi walakin uhibbu suhbatas salihin wa zuhdahum wal maqam ma'hum akana ahabba ilayya minal fasiqin. Tetapi ya Allah, aku cinta kepada orang-orang soleh, berteman kepada orang-orang soleh. Dia emang nongkrongnya sama orang-orang fasik, tapi di hati dia cinta dengan siapa? Orang-orang soleh. Ya Allah, tuh dia tuh begitu tuh. Jadi nggak boleh apa tuh? Nggak boleh buruk sangka, nggak boleh vonis orang yang nggak benar. Orang yang mabuk, yang berzina, yang judi, itu dia nggak benar. Tapi kayak begitu, di hatinya ada cinta kepada orang-orang siapa? Orang-orang soleh. Sampai kata dia, wal maqamu ma'ahum kana ahabba ilayya minal fasiqin. Bersama mereka ya Allah, itu lebih sangat aku senangi, cintai ketimbang orang-orang fasik. Ya Allah, jadi dia duduknya nongkrongnya orang-orang fasik, tapi di hatinya dengan siapa? Orang-orang soleh. Sampai dia bilang, ya Allah sebenarnya aku lebih senang duduk bersama orang-orang siapa? Ya Allah, kayak begitu ya. Yang ketiga apa? Buat kali itu. Qala ilahi innaka ta'lamu minni anna salihina kanu ahabba ilayya min fasiqina. Ya Allah, sesungguhnya Kau Maha mengetahui, sesungguhnya orang-orang soleh lebih sangat aku cintai daripada orang-orang fasik. Dia lebih cinta hatinya kepada siapa? Orang-orang soleh. Ini ada betul kayak banyak orang kayak begini nih, luar biasa. Banyak orang kayak begini. Dia nongkrong, dia mabok, dia judi, dia zina. Tapi dia opening, dia akhirnya kembali kepada siapa? Allah dengan taubatan nasuha. Ada yang masih hidup, ada yang udah mati orang itu. Yang mati bawa iman. Yang mati sampai taubatan dengan taubatan nasuha, sampai habis umurnya taubat dengan taubatan nasuha. Itu teman-teman kami itu yang main catur, yang main apa lagi tuh? Main gaple, main apa lagi tuh? Macam-macam. Kita kan tahu gaple, nyamain doang. Balak satu kan gitu ya? Ya nanti tahu, pura-pura lagi. Kan begitu, balak dua, balak tiga. Kalau kunci gitu bilang nih, kalau gitu kan ya, kuncinya nah, nih, itu deh, kau kali kau tiga nih, kan berapa tuh, kau kali kau, nih kita dicet nih, kan dulu kan jongkok ya, gitu ya, dulu kalah jongkok kan begitu, jongkok dari jam 1 sampai subuh jongkok, ambil kelar, jadi hatinya dia lebih cinta pada siapa? Orang-orang soleh. Ya Allah. Hatta la wisaqbala, kata dia. Ya Allah, seandainya ada 2 orang ya Allah. Yang pertama salihun wa talihun. Yang pertama orang soleh. Yang kedua toleh. Toleh ini orang yang tidak baik tuh. Jadi ini jangan suka bilang toleh, tapi apa?
Soleh itu kalau toleh lawan dari apa? Soleh itu ada soleh ada toleh. Kita bilang Jakarta soleh atau toleh tuh ya begitu ya. Betul bukan soleh tapi apa? Solih atau tolih. Soleh orang itu Jakarta kan lam kasroh li kan nggak ada lam kasroh li nggak ada kan? Lali lu kan bukan lale lu kan? Ada lalelo lali itu kan ya lali lu begitu nggak ada lah orang kita bilang apa orang soleh tuh bukan Indonesia tadi apa Indonesia bukan itu tapi Indonesia orang kita bilang apa Indonesia sendok sindok jadi kalau seandainya ada orang dua, yang pertama orang soleh, yang kedua orang soleh. Kata dia, laqaddamtu hajatas salih al-talih. Aku lebih mengutamakan keperluan orang soleh daripada orang yang toleh. Jadi kalau ada yang datang ke rumah dia, ada orang baik, ada orang yang tak benar, dia tulisnya siapa tuh? Tulis orang-orang yang soleh, yang baik. Tuh demikian. Saking cinta kepada siapa tadi? Orang-orang soleh. Allahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي بجاه الأنبياء وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلحمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم
عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان ونستجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.